24 America This Week starts right now. പകരച്ചുങ്കം ഒടുവിൽ പാരയാകുമോ? ട്രംപിന്റെ നയത്തിൽ കാലിടറി ഓഹരി വിപണി. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. ആദ്യ ക്വാർട്ടറിൽ അടിതെറ്റി ടെസ്ല, വരുമാനത്തിൽ വൻ ഇടിവ്. Tesla by the end of the year should be $600 and there's no concern there whatsoever, not at all. The value is there, so it's just the pressures and playing of the market and the circumstances that. ഗുസ്തി പിടിച്ച് ഹൂസ്റ്റൺ മലയാളികൾ. പ്രഥമ പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഹൂസ്റ്റൺ. പ്രകൃതിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് 24 സീ ടു സ്കൈ. 24നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഫ്ലവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷമാണ്. ആ പ്രകൃതിയെ, ഇവിടുത്തെ എൻവയറൺമെന്റിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു നീക്കമാണിത്. അതിലേക്ക് നീനയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ടീഷർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. 24 America This Week, here now. ഒടുവിൽ അമേരിക്കയുടെ വിമോചന ദിനം എത്തിയതായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സമർത്ഥരാകുവാനുള്ള തുടക്കമെന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയ താരിഫുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ റോസ് ഗാർഡനിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇതോടെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ മാറുന്ന ലോകക്രമത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുമായി ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പൗലോസ്. In February, the president foreshadowed the introduction of steep tariffs, stating, "Will there be some pain? Yes, maybe and maybe not. But we will make America great again." This vision is now taking shape with the imposition of tariffs on imports from both friendly nations and foes alike. The plan unveiled this week aims to revive American industry by taxing imports heavily and incentivizing companies to relocate production to the United States. This move seeks to reverse a trend of outsourcing that has fueled globalization for over half a century. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. However, economists are warning of the potential consequences, including higher costs of imported materials and goods, which may drive up prices for American consumers. Additionally, trading partners such as China, the European Union, and Canada are already threatening retaliation. As this truth stands, trade wars are hard to win and easy for everyone to lose. A universal tariff of 20% or its equivalent would be a historic hit to the global trading system. The president is firm in his approach, and the president is ensuring economic stability here in the United States of America. This is a common sense policy, and if these countries wanted to negotiate, if these countries wanted to do what's right, they've had 70 years to do it. The measures introduced by Trump are designed to reshape not just America and trade, but also the way the world itself has been run. As the world watches, one thing is clear: the era of tariff globalization has begun, and its impact will be felt for years to come. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നയമാറ്റം അത് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ 1971 പ്രസിഡന്റ് റിച്ചാർഡ് നിക്സന്റെ നിക്സൺ ഷോക്ക് അഥവാ ഡോളറിനെ ഗോൾഡിൽ നിന്ന് ഡീലിങ്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള തീരുമാനം പോലെയാകുമോ? അന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ ഔൺസിന് $35 നിരക്കിൽ സ്വർണത്തിന് പകരം ഡോളർ നൽകുവാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ബൈ 24 ഫിനാൻഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Good evening, this is Christina Cherian. With the new tariffs, President Donald Trump has announced a dramatic overhaul of America's trade policies, threatening to dismantle the very international trading system the United States helped build decades ago.
This is a high-stakes gamble from the White House, one that could usher in a new and uncertain era for markets, businesses and consumers worldwide. Tariffs in place. The basics of economic theory show the opposite. 3 different sets of U.S. tariffs remain in place and will continue to pose significant threats to Canadian workers. We stand for multilateralism and free trade, and we will respond to any attempt to impose protectionism, which no longer has. According to analysis from JP Morgan Chase, these measures will push the overall weighted average tariff rate in the US to 23%, up from just 10% before today's announcement and a mere 2.5% last year. This case, The Economist and what economics teaches us is very clear. These are bad policies. They have short-term consequences, but also they have profound long-term consequences. And so the consequences of these policies are not going anywhere, and we like... The ripple effects could be profound. Higher tariff means higher prices for imported goods, squeezing American consumers. Trading partners like the European Union and China are expected to retaliate, risking a full-blown trade war. President Trump, defiant as ever, says this is about putting America first. But the world is watching and worrying about what comes next. മഹിമയുടെ പാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ലോസ് ആഞ്ചൽസിലേക്ക് പോയാലോ? ഇടത്ത് വലത്ത് നോക്കാതെ കണ്ണിൽ കണ്ട രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചുങ്കം ചുമത്തിയപ്പോൾ വെട്ടുകൊണ്ട ചില ദ്വീപുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു ദ്വീപിൽ ആരായിരുന്നു? ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ റിപ്പോർട്ട് ബൈ കവിത രാജ് ഫ്രം ലോസ് ആഞ്ചൽസ്. പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് വലിയൊരു തമാശക്കാരനാണ്. അമേരിക്കയുമായി വ്യാപാരമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെൻഗ്വിനുകൾ മാത്രം അധിവസിക്കുന്ന ചില ദ്വീപുകൾക്ക് മേലും അദ്ദേഹം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. Every country will be reciprocal. It won't affect everybody because there's somewhere we have similar tariffs. ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നല്ലേ? ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹേർഡ് ആൻഡ് മക്ഡൊണാൾഡ്സ് എന്ന ദ്വീപുകളിലേക്ക് എത്താൻ പെർത്തിൽ നിന്നും 2 ആഴ്ചയോളം ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കണം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തോട് ഭൂമിയിലെ ഒരിടവും സുരക്ഷിതമല്ല എന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസ് പ്രതികരിച്ചത്. പെൻഗ്വിനുകളും കടൽപക്ഷികളും മാത്രമുള്ള ഈ ദ്വീപുകൾക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ 10% താരിഫാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. താരിഫ് ചുമത്തപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുള്ള ഹേർഡ് ആൻഡ് മക്ഡൊണാൾഡ്സ് ദ്വീപുകൾ ഫിലാഡൽഫിയേക്കാൾ അല്പം വലുതാണ്. വിമോചന ദിനം എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഈ പെൻഗ്വിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു വ്യാപാര പങ്കാളികൾക്ക് അമേരിക്ക കനത്ത തീരുവയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെത്തുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന ഇറക്കുമതി തീരുവ 10%. ഇന്ത്യക്ക് മേൽ 26%, ചൈനയ്ക്ക് 34%മാണ് തീരുവ. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിത രാജ്, 24 USA. അമേരിക്ക 4 ദിക്കിലും ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ തീരുവ ചുമത്തിയെങ്കിലും ഈ വിവാദ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പരമ്പരാഗത ശത്രുവും ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മിത്രവുമായ റഷ്യ. എന്തുകൊണ്ട് റഷ്യ? പരിശോധിക്കുന്നു സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എബി തരകൻ. We all know that President Trump's hefty tariffs on countries worldwide is shaking up global trade. But one major economy was conspicuously missing from the hit list: Russia. US Treasury Secretary Scott Bessent told Fox News that Russia got a pass because of tough sanctions slapped on Moscow after its 2022 invasion of Ukraine. He says these sanctions have pretty much killed off trade between the two nations. None of the countries to panic. I wouldn't try to retaliate, because as long as you don't retaliate, this is the high end of the number. And I think the market could have certainty that this is the number barring retaliation. So we've got a ceiling, and then we can see if there's a different floor. North Korea, Cuba and Belarus are also under heavy sanctions, but they were left out too. But is that just the full story? Trade numbers tell us something very interesting. Yes, US-Russia trade is lowest in decades since the Ukraine war began. But last year, Russia still managed to send goods worth $3 billion to the US, mostly fertilizer and platinum, according to American trade data. But I think he's going to be, but
And they certainly wouldn't want to put secondary tariffs on Russia, but if they were put on, it would not be very good. Looks like Trump doesn't want to escalate things while he's still talking peace with Putin. Could this be a bargaining chip in those tricky Ukraine ceasefire talks? That's quite possible. ലോക ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്കിനെ തേടിയെത്തുന്ന വാർത്തകൾ അത്ര നല്ലതല്ല. വിസ്കോൺസിനിൽ ബെറ്റ് വെച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി തോറ്റപ്പോൾ പോയത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല $20 മില്യൺ. ആദ്യ ക്വാർട്ടർ പിന്നിടുമ്പോൾ ടെസ്ല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 13% പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. എതിരാളിയുടെ വിൽപ്പനയാകട്ടെ 60% കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുകയാണ്. 3 മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ പോയത് 100 ബില്യൺ. മാറുമോ മസ്കിന്റെ മനസ്സ്? പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. Tesla, the pioneering electric vehicle company spearheaded by billionaire innovator Elon Musk, just released its sales figures for the first quarter of 2025, and the numbers are raising eyebrows across the industry. As of today, Tesla reported a surprising decline in vehicle deliveries, marking the company's first quarterly drop in nearly a decade. Tesla, by the end of the year, should be $600, and there's no concern there whatsoever, not at all. The value is there, so it's just the pressures and playing of the market and the circumstances that Tesla delivered fewer vehicles than anticipated. The news sent Tesla stock tumbling after hours trading, with shares dipping as investors scramble to assess the implications of this rare stumble. This is not a red issue. This is not a blue issue. This is not a Trump versus everyone else issue. This is an unelected group of billionaires, namely Elon Musk, coming into the government without anyone's consent. Tesla has faced challenges before: production delays, regulatory scrutiny, and Musk's own high-profile controversies. But it has consistently defied skeptics with its resilience. The question now is whether this dip is a temporary setback or a sign of deeper troubles ahead of the EV giant. Prajansi Kannan, Central News Desk, 24, Kochi. കാലാവസ്ഥ വർഷത്തിന്റെ പകുതിയോളം പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ന്യൂയോർക്ക് മലയാളികൾക്ക് കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം പണ്ടേ പ്രസിദ്ധമാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡർ ഫിലിപ്പ് മടത്തലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകശ്രീ പുഷ്പശ്രീ അവാർഡ് നൽകിയത് 24 എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജ് PP ജെയിംസ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ റോബിൻ ചെറിയാൻ ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. 1.5 ദശാബ്ദക്കാലമായി ന്യൂയോർക്കിൽ തുടർന്നു വരുന്ന കർഷകശ്രീ പുഷ്പശ്രീ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂയോർക്കിലെ കർഷകശ്രീയുടെയും കേരള സെന്ററിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ നിരവധി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ ന്യൂയോർക്കിലെ സന്നദ്ധ സേവനത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഫിലിപ്പ് മടത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ, ലാലി കളപ്പുരയ്ക്കൽ, റോയി മാണി എന്നിവർക്ക് 24 ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ഇൻചാർജ് PP ജെയിംസ് ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു. ശ്രീ ഫിലിപ്പ് മടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് വീട്ടിലെ കർഷക പുഷ്പ അവാർഡ്. ഇതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ തരുന്നതാണ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിത്തോട്ടവും പൂന്തോട്ട പരിപാലനവും ജീവിത തിരക്കുകൾക്കിടയിലും മുടങ്ങാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ജേതാക്കളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലുള്ളവർക്കും ഏറെ മാതൃകയാക്കുവാനുണ്ടെന്ന് PP ജെയിംസ് തന്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ കർഷക പുഷ്പശ്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. കൃഷി വളർത്താനായിട്ട് വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടക്കണം. മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കോരസൻ വർഗീസ് നിയന്ത്രിച്ച അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ പ്രകൃതി സ്നേഹികളായ വർക്കി എബ്രഹാം, ലീല മാരേട്ട്, ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ, ലാലി കളപ്പുരയ്ക്കൽ, അലക്സ് എസ്തഫാൻ, കോസി തോമസ് എന്നിവർ തോട്ടം കൃഷി എന്നിവയെ പറ്റിയുള്ള തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. കൃഷിക്കാരനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള, കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തോട് പറയുന്നത്. ഏത് ആവശ്യം വന്നാലും നമ്മൾ 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 15 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ അത് വലിയ ശക്തിയും സന്തോഷവും സമാധാനവും. റോബിൻ ചെറിയാൻ, 24 USA. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി സംഘടനകളിൽ ഒന്നായ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഹൂസ്റ്റന്റെ പ്രഥമ പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരം വിജയകരമായി നടന്നതിന്റെ വാർത്തകളുമായി എത്തുകയാണ് ദീപ നാരായണൻ.
മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഹ്യൂസ്റ്റന്റെ ഒന്നാമത് പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരം ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ കേരള ഹൗസിൽ നടന്നു. മത്സരം ആസ്വദിക്കാനായി 100 കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിന്നും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കേരള ഹൗസിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. പ്രസിഡന്റ് ജോസ് കെ ജോണിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൗണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ മനോജ് പൂപ്പാറ മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 4 മണിവരെ നീണ്ടുനിന്ന മത്സരങ്ങളിൽ പ്രദീപ് ഡേവിസ് ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് ഉയർത്തി. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഡെയിൻ ജോസഫ് 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ 175 പൗണ്ടിന് താഴെ ഭാരമുള്ളവരുടെ കാറ്റഗറിയിൽ അനൂപ് ജോസഫ് 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. സ്ത്രീകളുടെ മത്സരത്തിൽ രഞ്ജു സതീഷ് 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. സ്പോർട്സ് കോർഡിനേറ്റർ മിഖായൽ ജോയ് മത്സരത്തിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനായി പ്രവർത്തിച്ചു. ദീപ നാരായണൻ, 24 USA. 24 USA സീ ടു സ്കൈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഭൗമദിന ആഘോഷങ്ങൾ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ 24 എഡിറ്റർ ഇൻചാർജ് PP ജെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർച്ചയായി 4ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന 24 സീ ടു സ്കൈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതിനോടകം 1000-ലധികം മരങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രകൃതിയെ ചേർത്തുപിടിച്ച് 24 USA യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് 4 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. ഇതിനോടകം അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ 1000-ലധികം വൃക്ഷത്തൈകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. 24 USA അഭിമാന പദ്ധതിയായ സീ ടു സ്കൈയുടെ ഭൗമദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ഭൗമദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം 24 എഡിറ്റർ ഇൻചാർജ് PP ജെയിംസ് നിർവഹിച്ചു. ഭൗമദിനാഘോഷങ്ങൾ ദേശീയതലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന നീന സുധീറിന് ടീഷർട്ട് നൽകി ആശംസകൾ നേർന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഈ ഭൗമ ദിനം പ്രമാണിച്ച് 10 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മരങ്ങൾ നടുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ 1000 മരം നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം കൂടിയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 24-നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഫ്ലവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷമാണ്. ആ പ്രകൃതിയെ, ഇവിടുത്തെ എൻവയറൺമെന്റിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു നീക്കമാണിത്. അതിലേക്ക് നീനയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ടീഷർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മാധ്യമരംഗത്ത് സ്തുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന PP ജെയിംസിനെ ചടങ്ങിൽ അമേരിക്കയിലെ ദേശീയ സംഘടനാ നേതാക്കൾ ആദരിച്ചു. 24-ന്റെ ലഹരിക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടവും ലോക മലയാളികളെ പരസ്പര സഹായത്തിന്റെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന 24 കണക്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും യോഗത്തിൽ PP ജെയിംസ് വിശദീകരിച്ചു. അമേരിക്കയെ ഒന്നാമതാക്കിയതിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങളടക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. അത് നിങ്ങളാരും നിങ്ങളൊന്നും കൂടെ ജനിച്ച ആൾക്കാരല്ല ഭൂരിപക്ഷം. ഇന്ത്യക്കാര് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ബെസ്റ്റ് ബ്രെയിൻസ് വന്നിട്ടാണ് അമേരിക്ക നമ്പർ 1 ആയത്. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവരെ 24 ഹെഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മധു കൊട്ടാരക്കര സ്വാഗതം ചെയ്തു. 24 USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ദാബ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു എക്കറി ഉണ്ടാക്കാമേ. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 6 മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മുട്ടയും ഇങ്ങനെ നീളത്തി ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ മുട്ടയെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമേ. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ. ഇനി തീ ഇത്തിരി ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ട ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ട വറുത്ത അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മസാല വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതിലേക്ക് ഇനിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ചെറിയ 2 സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്തതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. സവാള നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 12 കാഷ്യൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് ഇതിനോട് വെന്ത് ചേരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. മസാല നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കുവാണേ. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാമേ. മസാല ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചുമന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ചു വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന്റെ പരുവം കേട്ടോ. അതുവരെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കും കേട്ടോ. ഇത് നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി തുറന്നിട്ട് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കസൂരി മേത്തി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ദാബ സ്റ്റൈൽ മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കറി ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ ശരി, അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24. ജെയിംസ് സാർ, ഞാൻ ജെയിംസാറിനെ ആദ്യം കാണുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയാം? ഒരു 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ പോക്കാന കൺവെൻഷനാണ്. അന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെല്ലാം അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് ഈ ന്യൂജേഴ്സി ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ്, ഡബിൾ ട്രീയിൽ 2004. അന്നാണ് മറ്റൊരു തീ കത്തിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഫയർ എഞ്ചിനുകളൊക്കെ RS ബാബു സാറ്, ജി കാർത്തികേയൻ, സിനിമാ നടൻ മധു, ഇവരെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സമയം. പക്ഷെ അന്ന് അമേരിക്കയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിന്റ് മീഡിയ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം. മറ്റു മീഡിയകൾ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുണ്ട്. ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ എൻട്രി പോയില്ല. ടെലിവിഷൻ ചാനലിലേക്ക് വന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് 24 ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊട്ടാരക്കര പോകുമ്പം നമ്മുടെ തട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും റിസൾട്ടും അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറയാറുണ്ട്, പിന്നെ എടാ ജേക്ക് സലിവൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കോ റൂബിയോ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചലനങ്ങൾ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വരുമോ അല്ല റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളായിരിക്കും അഴിസോടയിൽ ജയിക്കുന്നത്, ഫിലഡൽഫിയ പെൻസിൽവേനിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ മറിയുമോ, ഇത്ര ആഴത്തിൽ സംസാരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജെയിംസാറൊക്കെ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടൻ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ജേക്ക് സലിവനും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കോ റൂബിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് വാൾസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വരും. ജെയിംസാറിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച ഒരു സ്വീകാര്യത? അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു പുതിയ ജനറേഷന്റെ വരവുമായിട്ട് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ലോകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ വെച്ച് ഏതാണ്ട് 190 രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് തന്നെ മാറി. പണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരാൾ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നഴ്സിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അമേരിക്കയിൽ വരുന്നു, യൂറോപ്പിൽ വരുന്നു, ഗൾഫിൽ വരുന്നു. കാരണം പിള്ളേരൊക്കെ സിലിക്കൺ വാലിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പല ഇതിലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രസൻസ്, മലയാളികളുടെ പ്രസൻസ് അത് പഴയ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധു ഇന്ന നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യം നമ്മളോട് അടുത്ത രാജ്യമാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അമേരിക്കയിലുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഈസ് ക്ലോസ് ടു മീ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി. പിന്നെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അറിയാം. ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പോളിസി, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വിദേശ നയം ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമത്തെ പോലും സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ്. അവിടുത്തെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, വ്യവസായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അത് ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ട്, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അമേരിക്ക എല്ലാ കാലത്തും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. ഒരു രാജ്യവും ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ അമേരിക്ക കുറച്ചും കൂടിയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു നയം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് SK എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇതൊരു 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് തീരില്ലേ? ഇപ്പൊ ഉക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തീരും തോന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മാത്രമല്ല പുടിനും അങ്ങനെ പുട്ടിൻ്റെതിലും. അപ്പൊ 20,000 ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 5,000 പേര് മലയാളികളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു SK 5,000 മലയാളി കുട്ടികളുടെ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അമേരിക്കയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായിട്ട് വെച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്
ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യമാധ്യമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിത്ത് പാകിയത് സുനിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സുനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ ആ ഒരു അനുഭവം? ഏഷ്യാനെറ്റ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലോട്ട് വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ കേട്ടു. ആദ്യം തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഈ ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ്. അന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചാനലായിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏഷ്യാനെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ചടങ്ങ്. സുനിൽ ട്രൈസ്റ്റാർ ഞങ്ങളുടെ അമേരിക്കയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള അതിൻ്റെ തലവനാണ്, പ്രസിഡൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസ് ഈ ഒക്ടോബറിൽ വരികയാണ്. അപ്പം ജെയിംസ് സാർ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും മാധ്യമ രംഗത്തും ഉള്ളവർ വരും. ഇതൊരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ, അത് അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മ വേറൊരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഏഷ്യാനെറ്റ്, 24, മാതൃഭൂമി, മനോരമ എന്നും ഇല്ല ഈ 3 ദിവസം. അതുപോലെ തന്നെ CPM, CPI, കോൺഗ്രസ്, രാഷ്ട്രീയവും ജാതി മതമൊന്നും ഇല്ല. ഇതിനപ്പുറം ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് പോയ ചില കൂട്ടുകെട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നീട് അത് വലിയ സൗഹൃദമായിട്ട് വരികയും പിന്നെ ഡിബേറ്റുകളിൽ അവരെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ആ 3 ദിവസത്തെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകാം. രാഷ്ട്രീയക്കാരും മീഡിയക്കാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേദി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിറങ്ങും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പതിവേ കേരളത്തിന്റെ വികസനവും ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. ഒരിക്കലും ഇന്നഫ് ടൈം കിട്ടാറില്ല ഫിനിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ആർജവമായിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്താറുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമശ്രീ നടത്തുമ്പോൾ ഈ പിണറായി വിജയൻ വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആണല്ലോ പ്രോഗ്രാം പിക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അന്ന് പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു അമേരിക്കൻ സംഘടനയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ജെയിംസ് സാറിനായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനുള്ള കൊച്ചിയിൽ ബോൾഗാട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ കഥകള്. പിന്നെ ജെയിംസ് സാർ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല, അത്യാവശ്യം ചിക്കിലി ഉണ്ടാക്കിയോ മാധ്യമപ്രവർത്തനം അറിയാലോ. അല്ല, ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ തുടക്കത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം, ടെലിവിഷൻ മാധ്യമ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരാള് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ കോടീശ്വരനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സുനിലിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മാധ്യമ രംഗത്ത് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര്, മാധ്യമ രംഗത്ത് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം, പടത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് പാഷനേറ്റ് ആൾക്കാർ പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടായാലും അത്ഭുതമാണ്, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാ ജെയിംസ് ഒരൊറ്റ ഉത്തരത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ പരിപാടി റാപ്പ് ചെയ്യാം. മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ അമേരിക്കയിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ കോടീശ്വരനായ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയ ഒരാളെ ഉള്ളൂ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കാര്യമുണ്ട്, മാധ്യമ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല, പുള്ളി അവതാരകനാണ്, ഷോമാനാണ്. കാരണം ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാതിരുന്നും ചെയ്യാം, ഭയങ്കര ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചെയ്യാം.